आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। किनका 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 एक जिस जी बसावै। ताकि महिमा गनी ना आवे। अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। ज़ारा जोर हाजरा हजूर सर्व कला समरत गुरु लोक परलोक दे रख्यक भगत वशल। बाणी के बोहित कलयुग के अवतार दसां पातशाहियां दे जोत ज्ञान दा सागर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़े बैठी साध संगत जी धनता दे योग वडभागे हो। सतगुरु जी ने दया की मेहर रहमत की है। जीवन दे बचे हुए सवास रहिंदे हुए सवास महाराज जी ने लेखे विच लाउण दा समां बख्शिया। आप देश प्रदेश गुरु शब्द दे नाल जुड़ रहे हो। नगर वड्डी म्यानी जिला हुशियारपुर वार्ड नंबर 1 गुरुद्वारा सिंह सभा तो लड़ीवार शब्द दी विचार आप जी सो रोजाना सरवण करते हो। गुरु मेहर करे। बहुत ही प्यारियां विचारां सतगुरु तो सुनने को मिलदियां हैं और बहुत ज़्यादा मन को शांति आती है। बहुत ज़्यादा मन खुशी महसूस करता है। इस तरह लगता भी जिमें कोई चीज़ खाली होंदी है ते भर गई होवे। इस तरह लगता जिमें कोई सखना होवे ते ओ लवा लव भर के तृप्त हो गया होवे। इस तरह लगता है कुछ बहुत ही कीमती वस्तु जिहड़ी है वो मिल गई होवे। इस तरह महसूस हुंदा आप जी नूं भी होवे। आप जी नूं भी ये कृपा होवे। इस तरह लगे भी बहुत महंगा प्यारा खजाना जिहड़ा है वो मैनूं मिल गया है या मिल रहा है और मैनूं इसकी ज़रूरत है। जिवें मैनूं रुपये डॉलर पाउंड यूरो की जरूरत है ना, इस तरह मैनूं नाम बाणी सिक्ख्या की बहुत ज़रूरत है।
सिख दा मतलब सिखना, रोज श्रवण करते हो, जीवन सारा भावें मुक जावे पर सिखण दी इच्छा जिहड़ी ये खत्म ना होवे। सिखण दी इच्छा उस तरह प्रबल रहे, उस तरह मनुख तत्पर रहे भी मैं सीखना ही सीखना। किस तो सीखना? केवल ग्रंथ तो सीखना नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी तो इलावा दुनिया की हर वस्तु हर चीज सानू सिखा रही है, सानू सिक्ख्या दे रही है। असी सब तो ही सीखना, असी केवल ग्रंथां तो नहीं सीखना। ग्रंथ तो सानू सिखा ही रहे हैं। तो यह ग्रंथ जिहड़ा है ब्रह्मंड दे विच अपना सर्व व्यापक रूप धारण करके हर जरे जरे दे विच प्रगट है, जरे जरे दे विच सुभाएमान है, उसनू असी प्रगट करना है। सो गुरु की बख्शिश दे नाल इस करके उस परमात्मा की होंद नू, उस परमात्मा दे बारे असी जे प्राप्ति करनी है, जानना है, तो असी सारे संसार नू ही उसका रूप समझ के उस दे विचों अपने परिपूर्ण परमात्मा रब ईश्वर गौड़ अल्लाह दी प्राप्ति पहचान कर सकते हाँ। सो इसलिए बहुत ही असी वडभागे हाँ, बहुत ज्यादा इस कुरला रहे संसार दे विच, इस दुखी संसार दे विच असी अपने आप को वडभागे जरूर आखांगे भी शुक्र है सानू गुरु की याद मिली है, गुरु की गोद मिली है। बड़ा ही औखा है, बहुत औखा है। शरीर का सही रहना बहुत औखा है, तंदुरुस्त रहना बहुत औखा है, शांत रहना बहुत औखा है, समा गुरु दे लई कढ़ना बहुत औखा है। बहुत बिजी लाइफ है साडी, बहुत बिजी हाँ। इन्नी बिजी लाइफ दे विचों गुरु दे लई समा कढ़ना बहुत औखा है। ते हमेशा तुसी सुनदे हो जो औखा कम करदा है उन्होंने सौख बहुत मिलती है। जिन्ना कोई हार्ड वर्क करेगा उन्नी ही उसनू आमदन वध होएगी। जिन्ना कोई अपनी टैक्सी ड्राइवर की सीट ते बैठ के टैक्सी चलाएगा, जे 12 घंटे तो अप करेगा टाइम, उन्हें प्रॉफिट होएगा, उन्हें पैसा ज़्यादा कमाएगा। जिन्नी मेहनत करांगे उन्नी पूंजी इकट्ठी होएगी। असी पंजाबी लोग कहते हाँ दब के वाह ते रज के खा। मतलब एक गुरु ने भी सानू कहा भी रज के मेहनत करनी है। गुरु नानक महाराज जी ने सानू कहा जिथे उन्होंने खेती की बाहर हल चलाए, उत्थे गुरु नानक महाराज जी ने अंदर भी हल चलाने कहा, दोवें हल चलाने ने। मतलब सख्त मेहनत भी करनी है, शरीर नूं ढिला नहीं करना, शरीर नूं कमाउणा है। की कहते ने महाराज गुरु नानक देव महाराज का हुक्म पातशाह जी फरमान करते, कहते मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख, गरीबी वेश। हाली करनी, किरसानी करनी, मतलब जो किसान होंदा है वो बहुत सख्त मेहनत वाला बंदा होता है। सो मन नूं संबोधन करके क्या भी मना तू ही उसे किसान की तरह बन जा, तू भी हल चला, तू भी किरसानी कर, नाम दा बीज बीज संतोख दा सुहागा मार, गरीबी वेश रख, निमरता रख, निमाणापन रख, ते फिर तेरा बीजिया होया बीज जिहड़ा प्रफुल्लित बहुत होएगा। तेरा बीजिया होया जिहड़ा बीज है ना ये प्रफुल्लित बहुत होएगा, याद रखी। सो गुरु कृपा करे शब्द ही विचार थोड़ा छेती आरंभ करते हैं क्योंकि बहुत प्यारा विषय है। मैं सोच रहा सी भी ये विषय 30-40 मिनट दे विच कदे भी पूरा नहीं हो सकता।
अज का विषय है अखर। अखर बहुत प्यारा विषय बनना है। गुरु मेहर करे, सच्चे पातशाह मेहर करनी, अकल बख्शनी, बुद्धि बख्शनी, प्रेम बख्शना, खिच बख्शनी, वेदना बख्शना, प्रेम बख्शना, विराग बख्शना, अपनी मेहर बख्शनी और ये सेवा आप ही लैनी, आप ही मोह अखर शब्द कढ़वा लैने। सो लड़ीवार शब्द की पंक्ति नूं पढ़दे हां ते बहुत गहरा गूढ़ा ज्ञान इहदे विच दस्सिया है। जो अखर असी पढ़ रहे हाँ, जो अखर असी बोल रहे हाँ, जो अखर असी शेयर कर रहे हाँ, जो अखर असी कमा रहे हाँ, जो अखर असी सीख रहे हाँ, ये की हन। पंक्ति आरंभ हुई है, आए प्रभ सरनागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। हे प्रभु असी तेरी शरण दे विच आए हाँ। शरण का मतलब मैं फिर कह दिया, केवल किसी धार्मिक स्थान दे उपर जाके मत्था टेकन नूं केवल शरण विच नहीं कहंदे, वो भी शरण विच है। इहदा मतलब ये नहीं उन्होंने शरण विच नहीं कहंदे, केवल उसनूं शरण विच नहीं कहंदे किसी धार्मिक स्थान ते मत्था टेकिया जाए असी शरण विच गए सी, नहीं। जदों दी साडी आत्मा होंद विच आई है, सब तो स्पैशल जदों दे असी मनुखी जामे दे विच आए हाँ, शरण दे विच आ चुके हाँ, कलावे दे विच आ चुके हाँ। ये ब्रह्मंड, ये धरती परमात्मा दी गोद है। असी इस शरण दे विच आ चुके हाँ, इस धरती दी गोद विच जिसनूं कहंदे ने माता धरत महत, उस गोद विच आ चुके हाँ जिसनूं कहंदे ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, इस गोद दे विच असी आ चुके हाँ। सो इसलिए इस गोद दे विच आके असी इस गोद दे विच असी आके सत्संग जी वो अखर धारण करने ने, वो अखर प्राप्त करने ने जिसनों कहंदे ने इलाही। इलाही 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 बाणी, इलाही अखर। सो आओ एकाग्रता बख्शो, शब्द ही विचार आरंभ करते हैं। असी आप जी की शरण दे विच आ चुके हाँ बहुत चिर दे, क्योंकि ये शब्द क्लीयर करता है बहुत जन्म विछुरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके कहर उदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, बहुत चिर तो असी तेरी शरण दे विच आए हाँ, पर प्रॉपर तौर ते असी वो शरण प्राप्त नहीं की जिसनों प्राप्त करना सी। सो असी हुण आप जी दी शरण दे विच आए हाँ ते मेहर करो, एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। एक अखर मेरे मन विच वसा दे, एक शब्द मेरे मन विच वसा दे, जिस दे नाल मैं निहाल हो जावां। एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, वौड़ जन्म ना आवा। सो आओ अखर दे बारे गुरु तो पुछदे हैं, जानकारी प्राप्त कहंदे हैं करदे हैं। अखर किनू कहंदे ने, अखर की है? पहला असी अपनी गल करदे हैं। सानू साडे सतगुरां ने एक बख्शी सी 35 अखरी गुरमुखी लिपि दे विच। पहला असी पद अर्थ देखते हैं, फिर भाव अर्थ करते हैं। पहला असी बाहरली गल करते हैं, फिर अंदरली करते हैं। ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हाहा कक्का खक्का गग्गा घग्गा ngंगा मैं तुहानू सुनाई दियां तां जो पता लग जाए भी ऊड़ा ऐड़ा भी साडे लई जरूरी है, क्योंकि गुस्ताखी माफ गुस्सा ना करो जेड़े बैठे हो दूर, कईयां नूं हो सकदा है ऊड़ा ऐड़ा ना आउंदा होवे। जेड़ा मूल नूं भुल गया ना, अज दा विशा चलना है अखर। तो जे सानू अपनी माँ के बारे पता नहीं मेरी माँ कौन है,
ਤੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ngੰਗਾ, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ nyਈਆਂ, ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਢੱਡਾ ਨਾਣਾ, ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਧੱਦਾ ਨੰਨਾ, ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਭੱਬਾ ਮੰਮਾ, ਯਈਆ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ ਵਾਵਾ ਰਾੜਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਸੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਸਾ ਬੋਲੇ, ਖੱਖੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਖਾ ਬੋਲੇ, ਜੱਜੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਜਾ ਬੋਲੇ, ਫੱਫੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਫਾ ਬੋਲੇ, ਲੱਲੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਜੋ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਭੈਣ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਉਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਪੱਪਾ ਮੁਕਤਾ ਪਾ ਕੰਨਾ, ਪੀ ਸਿਆਰੀ ਪੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਪੋ ਅੰਕੜ ਪੂਦ ਲੈਂਕੜ, ਪੇਲਾਮ ਪੈਦਲਾਵਾਂ, ਪੋੜਾ ਪੋਕਨੌੜਾ, ਪਾ ਕੰਨਾ ਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਅਖੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ, ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ 4, ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ 4, ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ 4 ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ 90% 90% ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਮੂਰਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਠੇਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਅਖੌਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਰਸਾਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛਾਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 4-4 ਸੁੱਟਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੀਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਕਾਂਗਾ, ਚਾ ਛਾ ਜਾ ਝਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂ ABCDEF, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ,
10 ਕਲਾਸ ਦਾ, 10ਵੀਂ ਦਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ, +2 ਦਾ, BA ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹੈ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਖਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ, ਕੋਈ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਸੀ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਉਸ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਅੱਖਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਓੜੇ ਆੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ABC ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਤਲੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋਲੋਂ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਾਮ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਗ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਦੀ
ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਲੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਗੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਮਨਾ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਚਾਹੇ ਬਿਆਸ, ਚਾਹੇ ਰਾਵੀ, ਚਾਹੇ ਚਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਚਨਾਬ, ਨਾ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਰਾਵੀ, ਨਾ ਇਹ ਬਿਆਸ, ਨਾ ਸਤਲੁਜ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਗੰਗਾ, ਨਾ ਜਮਨਾ, ਨਾ ਸਰਸਵਤੀ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਸਾਗਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਾਤ ਮਿਟ ਜਾਣੀ, ਅੱਖਰ ਮਿਟ ਜਾਣੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਲਈਏ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੇ ਬਜਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਗ ਭਇਓ, ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਗਰ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਜੁੜਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਰਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਅਰਥ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਵੇਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਵਾ, ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਲ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕੌੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਲਦ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1430 ਅੰਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੱਤਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ 18 10 20। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਅੱਖਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਲਾਹੀ ਅੱਖਰ, ਆਮ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਮ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਕਰੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਆਮ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਜ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुड़ जन्म ना आवा। एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल। इस करके जदों सानू ये बाहरले अखरां दी जानकारी हो जाएगी, जदों इन्हां दे नाल असी कमाई करांगे, फिर सानू इदां दी अवस्था बन जाएगी, अखर लिखण दी जरूरत भी नहीं पेगी, बोलण दी जरूरत भी नहीं पेगी, पर कमाई उन्हां अखरां दी खावांगे। कमाई उन्हां अखरां दी खावांगे। जब मैं सौखी उदाहरण देना, सारी जिंदगी कमाई करके एक सरकारी नौकरी वाला अपने अकाउंट दे विच लखां जां करोड़ां रुपये जमा कर दिंदा है, जदों वो खर्चदा कमाई काहदी हुंदी है? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सारी जिंदगी दी नौकरी कीती, पर उस वेले ਉਹਦੇ कोल नौकरी नहीं हुंदी जदों वो खर्च करदा। पर उसनूं ये नहीं भुलना चाहिए ये मैं कमाई कित्थों कीती, जिहड़ी मैनूं जॉब मिली सी, जिहड़ी मेरी एजुकेशन पढ़ाई करके योग्यता करके मैं उन्हां राही ये सब कुछ कमाया। ते जदों असी परमात्मा दे नाल अभेद हो जावांगे, आएगा दिन, क्यों नहीं आएगा? नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। ते सानू अपने ग्रंथ नूं, अपने गुरु नूं कदे भी नहीं भुलना चाहिए, सानू याद रखना चाहिए। सानू पंज प्यारियां ने आम सानू मूल मंत्र दिता सी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैब साध। ते आ सानू गुरु मंत्र दिता सी, वाहिगुरु गुरु मंत्र है जप हमें खोई। भावें साडी अवस्था बाद विच किन्नी भी वड्डी क्यों ना बन जाए, अपने घर नूं याद रखना, उन्हां अखरां दा सत्कार करना जिन्हां अखरां दी बदौलत साडी इस संसार दे विच ते उस निरंकार दे घर दे विच दरगाह दे विच पछाण बनी। सो एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल। गुरबाणी दा शब्द अखर साडे हिरदे दे विच वसना चाहिए, और ये अखर इस प्रकार वस जाता है जदों शरीर मिट जाता है। जिवें मैं पहला आप जी नाल विचार सांझी कीती, जदों अपनी माँ के गर्भ तो बाहर नहीं आया हुंदा, उदों भी एक कुछ जप रहा हुंदा है। जो चीज़ इसने उस समय सांभी हुंदी है, उस तरीके दे नाल ही जदों ये शरीर मिटदा है, उस तरह फिर वो नाम उस तरह ही चलता रहिंदा है। जिवें पहला चलदा सी ना, गर्भ दे विच चलदा सी, उत्थे कोई जात नहीं, उत्थे कोई धर्म नहीं, उत्थे किसी भाषा का ज्ञान नहीं, पता नहीं किहड़ा अखर जपदा सी। असी जिन्ने भी सुन रहे हैं, बैठे हाँ, जां किसी भी धर्म का होर भी कोई बंदा सुन रहा होवे, कोई दस सकदा माँ के पेट दे विच किहड़ा नाम जप रहा सी? नहीं पता ना। इत्थे आके असी वाकई कह सकते हैं, हिंदू है वो कहेगा राम, सिख है वो कहेगा वाहिगुरु, ते मुसलमान है वो कहेगा अल्लाह, जां कोई होर कोई धर्म का, पर कोई नहीं इस तरह दस सकता। जदों अपनी माँ के गर्भ दे विच सी वो किहड़ा नाम जपदा सी। गुस्ताखी माफ, जदों सारियां दे शरीर मिट जाणगे, वो जदों उस रब दे विच गौड़ दे विच अभेद होएगा जां होना चाहेगा, उत्थे भी वो दस नहीं पाएगा भी ये पहचान की है, अखरां दी पहचान की है। ये अखर जिहड़े ने सानू ठीक है संसार दे विच मिले ने, और इन्हां अखरां दी असी हमेशा ही इज्जत सत्कार करनी, इन्हां अखरां दे नाल ही उन्हां उस परमात्मा तक पहुंचना। ते मेरे कहण दा भाव मतलब यही है भी अखरां दे किसी झगड़े दे विच नहीं पैना भी मेरे अखर चंगे तेरे अखर माड़े, मेरा शब्द वड्डा तेरा शब्द छोटा, हर एक दा सत्कार। मैं सारी विचार विच शुरू तो आखिया कि जिस शब्द नाल असी जुड़े हैं, साडे लई ओही रब है, ओही इलाही फरमान है, ओही साडा हुक्म है। पर मन नूं समझाउणा भी तू इन्हां अखरां राही उस परमात्मा दे विच लीन होना, उस परमात्मा विच चले जाना। सो बड़ी प्यारी पंक्ति सी, आखिरी पंक्तियां पढ़ लईए। अखर मैं त्रिभवन प्रभ धारे, महाराज जी कहते तिन्ने भवन सारा जगत ही महाराज जी ने, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भ्यो प्रगास, अखर शास्त्र सिमरत पुराना। सारे शास्त्र सिमरत ते पुराण ये सारे ही अखरां दे नाल
ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਖਰ ਨਾਦ ਕਥਨ ਵਖਿਆਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੈ ਭਰਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਸੁਚ ਧਰਮਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਯੋਗ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਲੇਪਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅੱਖਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।